ಈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್, I would like to tell you the importance of this chapter for your Karnataka CET examination. ಈಗ 2014 exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ so you got 5 questions. 15 ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 16 so they have given 3 questions. 17 it is 4 questions. 18 again 4 questions and 19 4 questions. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 4 questions, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 4 questions ಔಟ್ ಆಫ್ 4 questions ಔಟ್ ಆಫ್ 60 questions. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 4 questions ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 questions ಔಟ್ ಆಫ್ 50 questions. Just a minute, there is some technical error, so I'll get back to that. So ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. Just wait for a minute, there is some technical error in writing, so we will get back to that. So we'll come back to that. So let us concentrate on the questions what you got. So as I said, today at an average you can get 4 to 5 questions from this 3-dimension geometry. 4 to 5 questions you are going to get from 3-dimension geometry out of your 60 questions. And then vectors allo hage nodidira, so minimum 4 to 5 questions, minimum 4 questions from vectors, 4 out of 60. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. So right, first question ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, the equation of x-axis in space. So let us take the space. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು, ರೈಟ್? So x-axis, y-axis, z-axis with origin. ಈಗ equation of x-axis in space ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ question. Always if you take x-axis, along x-axis always y is equal to 0 and z is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ along y-axis you are going to have x is equal to 0 and z is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. So along z-axis you are going to have x is equal to 0 and y is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, what is the equation of x-axis in space ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So I have written that, so along x-axis your y is 0 and z is 0. So ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ, which are the choices that got y 0 and z 0. So it is going to be option D is going to be the right choice for this question. So I expect many of you to answer the questions along with me. So it is going to be option D. Correct idea? So option D ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Next question ನೋಡಿ, second question, the distance of point alpha, beta, gamma from y-axis ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ p x, y, z, right, is any point, so the distance of, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. the distance of point p x, y, z from, so first one I'll write x-axis ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಉಳಿದಿರೋದು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ if you want to find out the distance of that point from y axis ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿರೋದು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ if you want to find out the distance of this point from z axis ಮಾಡಿದಾಗ z coordinate of the point ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So take the x and y coordinate, square that, add that, so take under the root of x square plus y square ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. So you left with alpha and gamma. So distance is given by, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. It is alpha square plus gamma square which is taken under the root. It is alpha square plus gamma square under the root. It is option D which is going to be the right choice. I think many of you answered this question. So ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವೇ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ 3 dimension geometry ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 2014 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ABC ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಈಗ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿರೋದೇನಿದೆ B and C ಇದೆ. So the distance is given by, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ, I think it is square root of b square plus c square. Root of b square plus c square is the answer. It is option C which is going to be the right choice, right? Okay, question number 4 ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನೋಡಿ, the coordinates of foot of perpendicular drawn from the point 2, 5, 7 on the x-axis. So here you are drawing the perpendicular on the x-axis, right? So foot of perpendicular drawn from one of the point on the x-axis. Okay? So I write the coordinate axis x. So let us take this as y, and this is your x. Let me take this as z. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 5, 7. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 5, 7 ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ you are drawing the perpendicular. ಇಲ್ಲಿಂದ x axis ಗೆ perpendicular ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So perpendicular will be like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, R is the foot of the perpendicular. So that point is lying on the x axis. Point x axis ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, y coordinate z coordinate 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now this x coordinate of the point is 2, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. 2, 0, 0. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎರಡು 0 ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ A is going to be your right choice for this question. I think ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So I appreciate your concentration on this chapter, right? So next question, 5th question ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. P is a point on the line segment joining 2 points. So there is a line segment joining 2 points. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, so line segment joining 2 points, the first point 3, 2, 1, another point 6, 2, -2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3, 2, -1 and another point Q ಇದೆ. It is 6, 2, -2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? So now there is a line segment joining these 2 points. Clear? Now if x coordinate of, I think P is point on the line segment joining 2 points. The points in the AB and the ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So point of division P ಅಂತ ಅವರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let us
change them as A and B ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Now P is a point which is on the line segment joining these two. ಆ AB ಮೇಲೆ P ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. X coordinate of P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So X coordinate of P is given, it is 5. What is going to be the Y coordinate? Z coordinate ಬೇಕಾಗಿದೆ, but that is not required in our problem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ. So now first regular method ಹೋಗೋಣ, right? So regular method of solving this, let me assume that let P divides AB, let P divides AB. So in the ratio, I will assume in the ratio 1:k ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1:k. ನೋಡಿ, P ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ P is dividing AB internally. Therefore, X coordinate of P is given by the formula mx2 plus nx1 divided by m plus n ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? You can directly get what is k. ಆ k ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು y coordinate ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ x coordinate ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ I am going to write the formula for x coordinate. ನೋಡಿ, x coordinate of P ಏನಿದೆ? 5 equal to m ಏನಿದೆ? 1. x2 is nothing but 6 plus n is 1, n is k, right? Into x1 is nothing but 3 divided by m plus n ಅಂದ್ರೆ 1 plus k ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 5 plus 5k is equal to 6 plus 3k ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? 6 plus 3k ಇದೆ. So 5k minus 3k, it becomes 2k is equal to 6 minus 5, it is 1. The value of k is going to be 1/2. So there is a ratio 1:k. This becomes 2:1 ಆಗುತ್ತೆ. So that point is going to divide the line segment in the ratio 2:1. ಈಗ you want y coordinate. So y coordinate is given by the formula my2 plus ny1 divided by m plus n ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ m ಇದೆ 2, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It is 2 into y2 value ಏನಿದೆ? It is nothing but 2 plus n is nothing but 1 into y1 value ಏನಿದೆ? y1 coordinate of the point, it is 2 divided by 2 plus 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It is 4 plus 2 divided by 3, 6/3, which gives you 3. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ y coordinate 3 option, I think 6/3 is going to be 2, right? So 6/3 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So now 2 ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, so it is option A, which is going to be the right choice. ಇದು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A as the y coordinate 2, point B also as the y coordinate 2. ಅಂದ್ರೆ y coordinate of these two points ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Point P ಎಲ್ಲಿದೆ? It is on the line segment joining AB. Therefore, y coordinate of that point P should be also same as the y coordinate of AB, because that y coordinate is remaining constant here. Therefore, y coordinate of point P is also 2. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, you can use this method and get the solution. Generally CET ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, py ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, because point P also lies on the same line. Understood? So that is how you can have shortcut for this question. All right? So ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. We'll go to the next question. Question number 6. ನೋಡಿ, ಈಗ this is based on your direction cosines. If alpha, beta, gamma are the angles that a line makes with the positive direction of x, y, z axis respectively, then the direction cosines of the line are, it's a direct question. So alpha, beta, gamma angles idre direction cosines ಏನಿರುತ್ತೆ? It is nothing but trigonometric ratio cos taken to that. Cos alpha, cos gamma are the direction cosines, which is option B is going to be the right choice. We'll go to question number 7. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ.
the direction cosines of the line joining the points, the direction cosines of the line joining the points 1 comma 2 comma minus 3 and minus 2 comma 3 comma 1 ಇದೆ. Direction cosines of line joining these two are what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ direction cosines ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿ first let me take this as point A, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So let us first find out the length of AB ಏನಿದೆ ಅಂತ. It is square root of, take the difference of x coordinates, minus 2 minus 1 the whole square plus 3 minus 2 the whole square plus 1 minus of minus 3, 1 plus 3 the whole square. Minus 3 square 9 you get, 3 plus 1, 3 minus 2, 1 square it is 1, 4 square it is 16. 16 plus 1, 17 plus 9, 26 ಇದೆ, root 26. So ನೋಡಿ denominator ಅಲ್ಲಿ root 26 ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So denominator root 26 ಯಾವ್ದಿದೆ? Option C ಒಂದಿದೆ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Let us check. So ಈಗ L ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So L is given by formula ಏನಿದೆ? x2 minus x1 divided by root 26 distance AB. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x2 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ minus 2, x1 is minus 1 divided by root 26 ಆಯ್ತು. It becomes minus 3 by root 26 ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ minus 3 by root 26 ಇದೆಯಾ? Yes. So this is your L. It is there. So ನಿಮಗೆ m and n ಬೇಕಂದ್ರೆ you can just cross check. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. CET ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು because none of the options has got L as minus 3 by root 26. No need to work B and C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ m is given by y2 minus y1 divided by AB. So the distance between A and B. y2 minus y1 ಅಂದ್ರೆ 3 minus 2 divided by root 26 ಇದೆ. 1 by root 26 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is your m. It is there, right? So your choice option B is going to be the correct solution for this question. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ you can drop it in the drop box so that I will be able to take that in the end of the session and answer that. Just participants. Now, a line makes equal angles with the coordinate axis. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. Line is making equal angles with the coordinate axis. So ಅಂತಂದ್ರೆ alpha is equal to beta is equal to gamma ಇದೆ. ಹೌದಾ? Then the direction cosines of this line are, so here cos alpha and cos alpha ಆಗುತ್ತೆ direction cosines. So these are going to be the direction cosines. So if you have the direction cosines of a line, you are familiar with the result. Sum of the squares of the direction cosine, cos squared alpha plus cos squared alpha plus cos squared alpha. Square ಮಾಡಿ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. So cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha, it becomes 3 cos square alpha. It is 1. So cos squared alpha is going to be 1 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು cos alpha find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ plus or minus 1 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. Since ಎಲ್ಲ cos alpha ಇರೋದ್ರಿಂದ your direction cosines are nothing but plus or minus 1 by root 3. Plus or minus 1 by root 3. This is a standard result that you can remember. So plus or minus 1 by root 3. Nimgenaadu vector or a line makes equal angles with the coordinate axis. Always its direct cosines are given by the formula plus or minus 1 by root 3 plus or minus 1 by root 3 plus or minus 1 by root 3. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ. It is going to be option B is going to be the right choice. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. If the direction cosines of a line are k ಅಂತ ಇದೆ, direction cosines ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, L is also k and M is also k and N is also k. So this is what given. Then what is the value of k ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Again you know L square plus M square plus N square na add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. It is nothing but k square plus k square plus k square which is equal to 1 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So 3k square becomes 1. k square ನಿಮಗೆ 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ.
k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ plus or minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ. The value of k is going to be either 1 by root 3 or minus 1 by root 3. I think all of you can check the answer. So it is going to be option D is the right choice for this question. So many of you are trying to answer. So the next question ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ so perpendicular from the origin. So distance ಅಂತಂದ್ರೆ it is always the perpendicular, right? So let us assume n cap is the unit vector along that normal. So OD ಏನಾಯ್ತಿದೋ it is going to be the normal ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Length of the normal ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if it is the length of the normal, then you can check the equation of the plane in the normal form. So equation of the plane in the normal form ಏನಿರುತ್ತೆ, it is vector r dot n cap is equal to d ಅಂತಂದ್ರೆ this d is going to be the distance of that perpendicular, right, from the origin to the plane ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, let us try to put this equation in the form r dot n cap is equal to d ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ n ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to write, so magnitude of that it is square root of 4 by 49 ಆಗುತ್ತೆ, 3 square 9 by 49 ಆಗುತ್ತೆ, minus 6 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ಬರುತ್ತೆ, divided by 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49 ಆಯ್ತು. 49 LCM ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 plus 9 13 plus 36 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49 ಬರುತ್ತೆ, root 1, so it becomes 1. Magnitude of that is 1. So it's obviously a unit vector ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. This is unit vector ಅಂದ್ರೆ ಇದು n cap form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ instead of n. So now the given equation is directly in the form r dot n cap is equal to d ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು d ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So now what is the distance of this one from the origin? ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. So the distance is going to be 1 unit. So option for this question is going to be option A. That is the right choice for this question 10. 11th question one. The sine of the angle between the straight line x minus 2 divided by 3 and y minus 3 divided by 4 equal to z minus 4 divided by 5 and the plane is. Suppose if you take the sine of the angle between the line and the plane, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So the formula to find the angle between the line and the plane, so it is given by, what is the formula? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Angle between the line and the plane ತಗೊಂಡಾಗ the formula for that is nothing but sin theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square ಆಗುತ್ತೆ. This is the formula to find the angle between the line and the plane. ಇಲ್ಲಿ a1 ಯಾವುದು, b1 ಯಾವುದು, c1 ಯಾವುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು a1 b1 c1 ಆಗುತ್ತೆ. So before you write a1 b1 c1, ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So that means it should be always of the form x minus x1 by a1 y minus y1 divided by b1 is equal to z minus z1 by c1 ಇರಬೇಕು. x y z coefficients ಎಲ್ಲ 1 1 1 ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ 1 1 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ a1 b1 c1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I will write this as a2
B2 C2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ so C2 is 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ now I am going to use the formula for this one it is nothing but sin theta is equal to A1 is 3 A2 is 2 plus B1 is nothing but 4 B2 is nothing but minus 2 plus C1 is 5 into C2 is nothing but 1 divided by square root of A1 square is 9 B1 square is 16 C1 square is nothing but 25 into square root of A2 square 2 square is 4 B2 square is 4 C2 square is 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ 3 into 2 it becomes 6 minus 8 plus 5 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು root 50 ಆಯ್ತು root 50 can be written as 5 root 2 ಆಯ್ತು into 9 under the root it becomes 3 so 6 plus 5 11 minus 8 ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it is going to be 3 divided by 5 root 2 into 3 ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ so 3 gets cancels ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 divided by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 divided by 5 root 2 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ so let me just scroll the question little bit upwards so 1 divided by 5 root 2 ಇದೆ 1 by 5 root 2 ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಈ root 2 by 10 ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ so root 2 by 10 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can write this as root 2 divided by 5 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹೌದಾ so root 2 ನ root 2 times cancel ಮಾಡಬಹುದು this is nothing but writing 1 divided by 5 root 2 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 by 5 root 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ so it is going to be option D that's going to be the right choice for this question ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ with this I will go for the next question ನೋಡಿ ಇದು 2017 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the reflection of the point alpha beta gamma in xy plane ಅಂತ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ before I go for the question so suppose if the reflection if you want to find the reflection or so they may call it as image or reflection both are same image of point P x y z in so I will take xy plane ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ xyz ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ xy ಇದೆ ಸೊ xy ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು x, y, z so suppose if you want to write the image in yz plane ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ yz ಪ್ಲೇನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ x ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ -x, y, z ಹಾಗೆ if you want to write the image about the z plane ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ zx ಅಂದ್ರೆ y ಇಲ್ಲ ಆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಈಗ I want to find out ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ so alpha beta gamma in the xy plane ಅಂತ ಇದೆ I want finding the reflection of this point alpha beta gamma reflection ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ alpha beta gamma xy plane ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ z coordinate is not there change the sign of z coordinate it's going to be alpha beta minus gamma option D is going to be the right choice so like that you can remember these results you can write the reflection of any point on whichever the plane so you would like to have the reflection a reflection ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಾನೂ ಕೊಡಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದು ನೋಡಿ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ so within 2 seconds you can write the solution for this one it's very easy for you to answer so 3 dimension geometry ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ now here the area of quadrilateral 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ area of quadrilateral ABCD where A 0, 4, 1 B 2, 3, -1
C 4, 5, 0 and D is 2, 6, 2 is equal to, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ, right? So let us have the quadrilateral with these these four vertices. ಹೀಗೆ ಇದೆ. I don't know whether it is going to be quadrilateral or it may be parallelogram or it may be anything. Let us see. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. A 0, 4, 1 ಇದೆ. Let me mark this 0, 4, 1. B is nothing but 2, 3, -1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. C ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4, 5, 0 ಇದೆ. Then D it is 2, 6, 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ we used to join the diagonal area of triangle ABC plus area of triangle ADC ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Either you can take these two as the vertices of the coordinates, these two sides as the vector, and you can use the cross product, find the area. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ I am going to find the distance between AB ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. AB ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 - 0 it is 2 square 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 - 4 1 square 1 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ -1 -1 so -2 square 4 ಆಯ್ತು, 9 ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ BC ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. BC ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 - 2 2 square 4 ಆಯ್ತು, 5 - 3 2 square 4 ಆಗುತ್ತೆ, 0 -1 1 square it is 1 ಆಯ್ತು, 9 ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಂತ್. ಹಾಗೆ CD ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. CD ಲೆಂತ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 2 - 4 ಸೊ ಇದು -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 6 - 5 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಯ್ತು, 2 - 0 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 9 ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ AD. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು. AD ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 - 0 it is 2 square 4 ಆಯ್ತು, 6 - 4 2 square 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 - 1 1 square 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ 9 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ therefore this ABCD is a square. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so quadrilateral becomes a square. So since it is a square, I can directly find the area. So area is given by, right? So this area is given by, so side square, whatever the length of the side you are getting, so side square anta ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So now side length ಗೊತ್ತಿದೆ, it is nothing but 3 square ಆಯ್ತು. So it is 9 square units ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is going to be option A. That is the correct choice for this question, right? So ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ this becomes a square. Otherwise ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So you can find out vector BA and vector BC ಮಾಡಬಹುದು, vector DA and vector DC ಮಾಡಬಹುದು. You can find out area of triangle ABC, area of triangle AC. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So it is half of, right? So you can use magnitude of AB cross BC ಬರೀಬಹುದು. So this is half of magnitude of AD cross DC ಮಾಡಬಹುದು. Otherwise ನೀವು area of triangle first PUC ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಂತಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ 2 - 0 2, 3 - 4 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, -1 -1 -2, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 - 2 2, 5 - 3 2, 0 -1 -1. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ you can easily calculate the distance and cross check. So that gives you the square. So therefore area is given by 9 square units you are going to get. 14th question bani. Now here the locus represented by, so if it's not a square, what can we do? Yeah, if it is not a square, that's what I was may know what is this, what is that student name? Prema. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟರಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? It is half of magnitude of vector BA cross BC. Vector BA BC ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ DC DA ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ DA ಕ್ರಾಸ್ DC ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ x1 into y2 minus y3 then plus x2 into y3 minus y1, right, plus x3 into y1 minus y2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADC ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3-4 ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ. You can just check the options. Whatever the option we have written, that's going to be the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Right. So we will go for the next question. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. The locus represented by xy plus yz is equal to 0. Right. xy plus yz is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ suppose if you talk about the equation of a line, ಇದು ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, x minus x1 divided by a is equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ x ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is the equation of the line. ಹಾಗೆ equation of the plane ತಗೊಂಡಾಗ it will be ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Linear equation in 3 variables ಬರುತ್ತೆ. This is the equation of line in the Cartesian form. This is going to be the equation of the plane ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ it is not in the form x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, so this is not going to be a line. ಹೌದಾ? ಲೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇದೆ. They are going to be pair of parallel line planes, pair of perpendicular planes ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ what I do, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. xy plus yz is equal to 0 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, y ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. This I can write it as x plus z is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. y is equal to 0, x plus z is equal to 0. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು a1 a2 a3 ಬರ್ತೀನಿ. a1 is coefficient of x, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ x coefficient. b1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, coefficient of y 1 ಇದೆ. c1 z coefficient 0 ಇದೆ. Because you are asking, so they have been asked you to find out whether they are parallel planes or perpendicular planes ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ a1 b1 c1 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ a1 coefficient of x ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1, b1 is coefficient of y ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಯ್ತು. c1 is coefficient of z 1 ಇದೆ. ಈಗ suppose if they are parallel, right? So now let us check the ratio, right? So parallelness and perpendicularness ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು.
So it is perpendicular condition ಏನಿದೆ, it is nothing but a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, right? So a1 b1 ಇಲ್ಲಿ a2 b2 c2 ಬರ್ಕೊಂಡು, this is a2 b2 and this is c2. Then so a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, right? Otherwise I have written this in terms of c, a1 b1 c1 a2 b2 c2, right? So ಇದನ್ನ a2 abc ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ it is nothing but a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ಇದು 0 ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ if they are perpendicular. So perpendicular ಅಂದ್ರೆ product of the sum of the product of the corresponding direction ratios of the normal vector should be 0 ಇರಬೇಕು. a1 is 0, a2 is nothing but 1 plus b1 is 1, b2 is 0 plus c1 is 0, c2 is 1. ನೋಡಿ ಈಗ 0 plus 0 plus 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is going to be 0. So it satisfies the condition for perpendicularity satisfy ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು, it is going to be pair of perpendicular planes ಬರುತ್ತೆ. Suppose parallel planes ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ condition for parallelness ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So condition for parallelness ಅಂತಂದ್ರೆ it is the direction ratios of the normal vector should be proportional. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ಇದ್ರೆ parallel ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ perpendicular condition satisfy ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ I have not checked the parallelness, so therefore option D is going to be the correct choice. I think many of you might have given the correct answer for this. We will go for 15th question. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. The plane makes an angle of sin inverse alpha with the x-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? Then what is the value of alpha, right? So let me check what is going to be the value of alpha from this. ಇಲ್ಲಿ option D ನೋಡೋಣ. option D ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ plane is making the angle, right, with the sin inverse alpha with the x-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now what I do, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. x-axis ಬರೆಯೋಣ, y-axis and z-axis with origin. Alright, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, x ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That is what they have given, right? So ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, so it is intersecting with the x-axis. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So normal to the plane, if you take normal to the with the sin inverse alpha ನೋಡೋಣ. option D ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ plane is making the angle, right, with the sin inverse alpha with the x-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now what I do, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. x-axis ಬರೆಯೋಣ, y-axis and z-axis with origin. Alright, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, x ಜೊತೆ so normal to the, that is what they have given, right? So ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, so it is intersecting with the x-axis. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So normal to the plane, if you take normal to the plane like this, it is the perpendicular to the plane. ಈ angle sin inverse alpha ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is the data with you. ನೋಡಿ ಈಗ it is making the angle with the x-axis. ಈ x-axis ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, it is 2x minus 3y plus 6z minus 11 is equal to 0 ಇದೆ. ಸೊ n ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಇದರಿಂದ ಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ i ಕ್ಯಾಪ್ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ 2, y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is -3, z ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is 6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ x ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ i ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು i ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು 1 0 0 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು sin inverse alpha, ಸೊ sin theta ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, it is nothing but the angle between vector n and i. So angle between n and i ಬಂದಾಗ it is n cap dot I cap vector n dot I divided by
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ i ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 into 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ i ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ n ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 36 ಇದೆ. 5 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? So it is nothing but 2 divided by, right? So 2 divided by 49 under the root. ಏನಾಯ್ತು? 2/7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ 2/7 ಇದೆಯಾ? So it is going to be option what? C is the correct choice for this question. Question ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So answer ನಿಮಗೆ 2/7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Right? We will go to the next question. 16th question ನೋಡಿ. Equation of the plane perpendicular to equation of the plane perpendicular to the line x by 1 equal to y by 2 equal to z by 3 and passing through the point 2, 3, 4 ಅಂತ ಇದೆ. 2014 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. It's quite simple problem. So plane is passing through the point ಅಂತ ಇದೆ. So it is passing through the point 2, 3, 4. ಈ hint ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. So now ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ one of the point that is given. So point ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So that point is nothing but 2, 3, 4 ಇದೆ. So since that plane passed through point 2, 3, 4, coordinates of that point should satisfy the equation. ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ y ಗೆ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ z ಗೆ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 20 12 plus 6 18 plus 2. So this is not equal to 9. ಈಗ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 2 ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, y ಗೆ 3 ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, 6 ಆಯ್ತು. z ಗೆ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 18 plus 2 so 20. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x 2 into 2 it is 4, 3 into 3 it is 9 plus z is 4. 8 plus 9 17. ಓಹೋ, ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 3 into 2 it is 6 plus 2 into 3 it is 6 plus 4 12 plus 4 16. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ coinciding, you are supposed to make use of the next result. next hint ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ plane ಇದೆ. so you are having equation, you want to find out equation of the plane perpendicular to this line ಅಂತ. so ಆ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. so the line given to you, it is nothing but, so this line they are given, so it is perpendicular to L ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. so it is nothing but x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 ಇದೆ. so b vectors direction ratios ಬರ್ದಾಗ, so vector b ದು direction ratios ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. so direction ratios of vector b it is 1 2 3. ಈ ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ perpendicular ಇದೆ. so this is what they are given. ಹೀಗಿದೆ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? now what I do, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಾಗ there is going to be a normal vector to the plane ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ n ಹೀಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ n ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ l ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ n ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ l ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ n ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ n ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ
a1 by a2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is 1 by 1. b1 by b2 ತಗೋಣ, right? So it becomes 1 ಇಲ್ಲಿ, b1 by b2 is also 1, c1 by c2 is also 1. Obviously it is 3 by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 19. So that is parallel to this. Option B choice ಆಗಬಹುದು. C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ C ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ n ಏನಿದೆ 2, 3, 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ n ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ a1 by a2 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it becomes 1 by 2. ಹಾಗೆ b1 by b2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is nothing but 2 by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 by 3, 2 by 2, 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is not a choice. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? It is going to be option B. ನೋಡಿ, ಈಗ 3 dimension geometry question ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ, so that you can easily get the idea. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We will go to question number 17. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The line x minus 2 divided by 3 equal to y minus 3 divided by 4 equal to z minus 4 divided by 5 ಅಂತ ಇದೆ. Is parallel to the plane, right? ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. 2014 ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಿದೆ? x minus 2 divided by 3 is equal to y minus 3 divided by 4 which is equal to z minus 4 divided by 5 ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3, 4, 5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ it is vector n ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ n ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ n ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ n ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3, 4, 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ n ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1, 1, 1. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ n ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2, 3, 4 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ n ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2, 1, -2 ಇದೆ. ನಮ್ಮದ ವೆಕ್ಟರ್ n ರೆಡಿ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3, 4, 5 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ n is perpendicular to vector l, line l ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So since they are perpendicular, so this is vector n is perpendicular to vector bi. Therefore ಅದು ಎರಡರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ n ಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು 0 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು 0. ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೇಸ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 into 2, ರೈಟ್, 5 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 into 1 z ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್
plus 5 into minus 2 the kth components. Correct ಇದೆಯಾ? 3 into 2 6 ಆಯ್ತು, 4 into 1 4 ಆಯ್ತು, minus 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, plus 10 minus 10 0, dot product 0 ಆಯ್ತು. Solution for this is going to be option D is going to be the correct choice. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So option D is going to be the correct choice. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಾಕಿದ್ರ ಅದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಯು ಅನದರ್ 2 minutes ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So I will leave you another 2 minutes time. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. It is not going to be option A because option A ಗೆ ನೀವು 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು A ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಲೈನ್ is parallel to the plane ಅಂತ ಇದೆ. ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ 3 4 5 ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಲ್ರೈಟ್?